प्रोग्राम प्राइम विचार दे विच एक बारी फिर आप सब दा तहे दिलों स्वागत। अज दा जो विचार जो सरकार वालों जारी नवी सिक्ख्या नीति जिन्हों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम दे नाल आपां सारे जानते हैं, उस दे विच जिहड़ा एक संकल्प है उहदे विच जिहड़ा एक कंसैप्ट दिता गया 5+3+3+4 उहदे बारे आपां जिहड़ी ज़्यादा होर डिटेल दे विच आपां जानकारी आप जी नाल साझी करनी है। इस तो पहला भी एक वीडियो जिहड़ी है वो रिलीज़ की गई सी जिस दे विच जो ये नवी पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार वालों बनाई गई है उस पॉलिसी दे विच की चंगा ते की माड़ा उहदे किहड़े-किहड़े जिहड़े उहदे पॉजिटिव इफैक्ट्स ने ते किहड़े-किहड़े नैगेटिव इफैक्ट्स पैणगे उन्हां बारे भी जिक्र किया गया। उहदा जिहड़ा वीडियो का लिंक है वो तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विचों मिल जाएगा। सो जिन्हां ने वो वीडियो नहीं भी देखी तो कृपा करके उस वीडियो नूं देखो ताकि आप जी नूं पूरी डिटेल दे विच इस पॉलिसी बारे जानकारी मिल सकेगी। अते नाल कोशिश करिया करो कि वध तो वध इस वीडियो नूं लाइक भी करो तो शेयर भी करो। 1968 की जे गल करिए जदों कोठारी कमीशन वालों इस सिक्ख्या नीति नूं छोटे छोटे टुकड़ियां तो एक वड्डे संकल्प के रूप दे विच एजुकेशन पॉलिसी के रूप दे विच जारी किया गया। फिर हौली हौली 1986 तो लैके 1992 दे विच इहदे विच कुछ सुधार किए गए जिन्हों असीं रिवाइज्ड वर्जन बोलते हैं वो दिते गए। तो तकरीबन 1992 तो बाद हुण 2020 दे विच जिहड़ी साडे कोल नवीं पॉलिसी आई, क्योंकि इस तो पहला भी जिहड़ी यूपीए सरकार जां एनडीए सरकार इहदे उत्ते काम कर रही सन और कस्तूरी रंगन जी जो साडे इसरो के हैड रह चुके हैं उन्होंने 2019 दे विच अपने टीम के नाल मिल के नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 का जो ड्राफ्ट तकरीबन 484 पेजां का जिहड़ा ड्राफ्ट तैयार किया सी सफ़ियां का 484 सफ़ियां का। उस तो बाद हुण जिहड़ी तकरीबन उन्हां दे विचों होर छांट करके और तकरीबन 50 तो लैके 60 जो सफ़ियां की जो हुण नवीं पॉलिसी आई है उहदे विच एक जिहड़ा नवां सिस्टम जिहदे विच ये कहा गया कि असीं जिहड़ा +2 स्टैंडर्ड है उन्होंने खत्म किया जाता है और 5+3+3+4 ये जिहड़ा संकल्प लैके उस पॉलिसी नूं हाईलाइट किया गया। अज आपां उहदे बारे पूरा डिटेल दे विच जिक्र करांगे, विचार करांगे कि ये 5+3+3+4 का की मतलब है। सब तो पहला तो जे गल करिए कि जो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डिवेलपमेंट का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया। जो यूपीए सरकार वेले RTEC राइट टू एजुकेशन एक्ट जिहदे विच 6 साल तो लैके 14 साल के बच्चों का स्कूलों के विच उन्हां नूं फ्री जिहड़ी एजुकेशन और मिड डे मील दी जाती सी उहदे विच एक एडिशन करके और उन्हां नूं मिड डे मील दे नाल उन्हां नूं जो सवेर का खाना नाश्ता दिता जाएगा। इत्थों ही साडा जिहड़ा ये कंसैप्ट शुरू हुंदा है कि जिहड़ा पहला अगर 5+3+3+4 की गल करिए तो पहले 5 का की मतलब है। पहला की हुंदा सी कि +2 तक जिसमें +2 का मतलब हुंदा सी 10+2 10वीं क्लास तो बाद 2 साल होर, क्योंकि 6 साल का जो बच्चा सी वो पहली क्लास दे विच आउंदा सी उस तो लैके ते वो 12 तक फर्स्ट क्लास सैकेंड क्लास करते करते फिर इसी तरह 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं 12 साल वो बच्चा जिहड़ा सरकार की एक निगरानी के तहत पढ़ता सी। हुण वो जिहड़ा दायरा वधा के उन्होंने 15 साल का जिहड़ा कर दिता गया, पर वो 15 साल का किस तरह किया गया कि हुण 3 साल के बच्चे नूं स्कूल दे विच जिहड़ा दाखला मिलेगा उहदे वास्ते भी 2 मॉडल जिहड़े बनाए गए हैं जिहदे विच एक आंगनवाड़ी और एक प्री प्राइमरी असीं बोल दिंदे आ वो रखे गए हैं कि जिहड़ा बच्चा आंगनवाड़ी दे विच जाना चाहे आंगनवाड़ी दे विच जा सकता है और जिहड़ा प्री प्राइमरी जाना चाहे प्री प्राइमरी जा सकता है। पर इस 5 साल के जिहड़े वखवे नूं अगों 2 भागां दे विच वंडिया गया जिस दे विच उन्होंने ये किया गया कि 5 साल के विचों जिहड़े पहले 3 साल ने वो जिन्होंने असीं कह लीए कि प्लेवे स्कूल की तरह काम करनगे और अगले जिहड़े 2 साल ने उहदे विच बच्चा फर्स्ट क्लास ते सैकेंड क्लास दे विच जाएगा। पर इन्हां 5 साल दे विच बच्चे नूं
ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ 5+3, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਲੇਵੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3rd ਕਲਾਸ, 4th ਕਲਾਸ ਤੇ 5th ਕਲਾਸ, ਇਹ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਮਾਡਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਈਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ 6th ਕਲਾਸ, 7th ਕਲਾਸ ਤੇ 8th, 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਔਰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਆਪਣੀ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਸ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗਾਰਡਨਰ ਦਾ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਉਹ ਬਤੌਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਮੈਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ 4, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 5+3+3+4, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 15 ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਫੋਰਨਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਰੀਮ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ 11ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਆਰਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਥ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਕੀਪਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਅਰਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੀਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ BCA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਫੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਲੇਟ ਚੱਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਰਸਗੁੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਾ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਗ ਪਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਫੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 5+3+3+4 ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ BA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ BCom ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ BCA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਬੀਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, 4 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੇ 2 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ, ਅਗਰ 4 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ ਜਾਂ IAS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MPhil ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ PhD ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ BCA ਕੀਤੀ ਹੈ, BSc ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ BA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ BCom ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ MCom ਕੀਤੀ ਹੈ, MA ਕੀਤੀ ਹੈ, MSc ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੀਮ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ
GDP ਦਾ 6% ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4% ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਬੀਐਡ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ, ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਔਰ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਕਦਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ 5+3+3+4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 5+3+3+4 ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।